नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज आपण मानक कहबी जे प्रत्येक दिन जदि मनीष बा गोटे घरर नारी एही चारोटी काम करिथाए ता जीवन रे केबे भी धनर अभाव रहिबो नाही। ता घरे माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान करिवे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु महिला मानकर एमिति किछि कार्य द्वारा माँ लक्ष्मी तांको उपरे प्रसन्न होइथान्ते। तेणु प्रत्येक विवाहिता महिला प्रत्येक गृहस्थ माने एही नियम करिबा निहाती आवश्यक अटे। आजिकालीर व्यस्तबहुल जीवन भितरे मनीष एसबु को करबा पई भूली जाइथान्ते एवं परे कहिथान्ते जे आम भाग्य खराब एही भलिया बारंबार कहिथान्ते। दर्शक बंधु ब्रह्म मुहूर्त आपण मानक भितरे केते जण ब्रह्म मुहूर्त उठुचंती कुहंतु। ब्रह्म मुहूर्त उठी निज घरर ठाकुर पूजा केते जण करूचंती। ठाकुर पूजा न करिबा परे भी जदि केते जण ब्रह्म मुहूर्त उठुचंती। जदि आमे माने निजर दैनंदिन कार्यकलाप को परिवर्तन करिबा आमको देखि आमर परवर्ती पीढ़ी निश्चय परिवर्तन हेबे। तेणु जदि आम घरे सकारात्मक ऊर्जार वातावरण आनिबा पई चाहिबा तेबे प्रथमे आमे निजको बदलाइबा पई पड़िबो। एबे प्रश्न आसीबो जे घरर प्रत्येक सदस्य आम कथा सुनुनाहांती। प्रथमे जणे बदलंतु तांकु देखि ऑटोमेटिक बदलिबे। गोटे वर्ष लागि पारे 2 वर्ष लागि पारे किंतु बदलिबे निश्चय बदलिबे करिकि देखंतु। एवं जेतेबेले गोटे मनीष भल काम करिथाए आपण माने देखुथिबे घरे एमिति बहुत लोकंकु देखिबे जे तांकु रोकठोक करिवे नाही एही कामटी करा जिवो नाही। तापरे भी घरर समृद्धि पाई घरे लक्ष्मीकर कृपा पाइबा पाई एही काम आपण माने निश्चय करंतु। तेबे दर्शक बंधु चलंतु केउ काम महिला माने प्रत्येक दिन करिबा द्वारा माँ लक्ष्मीकर कृपा पाई पारिबे आजिर वीडियो रे बताउची। ता आगुरु जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिनाहांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु। कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी निहाती लेखंतु। एबे दर्शक बंधु गोटे गोटे नियम को भल भाबरे सुनंतु। आपण निजको पचारंतु जे कोन आपण माने एही काम करूचंती कि नाही। प्रथमे निजको देखंतु। प्रथम कथा हैला आमे सकाळ 8टा पूर्वरु स्नान करिबा। प्रथम काम सकाळ 8टा पूर्वरु स्नान करिबा। घरर महिला माने बहुत डेरी पर्यंत स्नान न करी रहिबा उचित नुह। प्रथमे स्नान करिबा। जदि स्नान न करि पारुचंती देह खराब अछि आपण रात्रि रे पिंधुथबा वस्त्र को चेंज करिदेबे। पाखापाखी विवाहित महिला माने घरर नारी माने जेते सफा सुतरा रहिबे बहुत भल। तो प्रथम हैला 8टा पूर्वरु स्नान करिबे। बहुत डेरी पर्यंत स्नान न करी रहिबे नाही। तृतीय रे आपण मानेकर घरे जेतेबेली छुट्टी समय थाए छुआ माने बिना स्नान करी रहिथांती। एमितिरे सेमानकु ठंडा भी हो जाए किंतु रात्रि रे जेउ वस्त्र से माने पिंधुचंती सकाळु सेही वस्त्र को परिवर्तन करिबा पई कुहंतु। जेतेबेले से माने पाठ पढिबा पई सकाळ समय रे ट्यूशन जाउचंती किबा घरे पाठ पढुचंती रात्रि रे पिंधिथिबा वस्त्र को बदलाइबा को कुहंतु। ता सहित बिछଣା रे बसी केबे भी पाठ पढिबा पई कुहंतु नाही। एही नियमटी प्रत्येक माँ माने निज छुआंको उपरे लागू करंतु एवं सबु बेले भूमि रे बसी पाठ पढिबा पई कुहंतु। पूर्व किंबा उत्तर दिग को मुह करी। घरर समृद्धि केवल टंका आसीबा द्वारा न थाए आम छुआ मानकर उज्जवल भविष्यत द्वारा मध्य थाए। गोटे गोटे नियम कहूची आपण माने जदि एमिति करू नाहंती करिकि देखंतु निश्चय लाभ पाई परिबे। तृतीय नियमटी एया अटे जे आजिकाली आमे समस्ते एक्वागार्ड लगाउचे केही मध्य किंबा बोतल रे पानी भरी करी पिउचे पानी रखु नाही। एमिति किछि जागा कहिबे जेउ जागा रे पानी भरी होई रहिबा द्वारा आपणको घरे केबे भी धनर अभाव रहिबो नाही। प्रथम रे आपणको घरर मुख्य द्वार रे कोटे कळस सबु बेले बसाइबे। द्वितीय रे आपणको घरर रोषेई घरे सबु बेले गोटे जदि एक्वागार्ड रो पानी आनी रोषेई करूचंते ठीक अछि किंतु गोटाए भी पात्र रे जल पूर्ण करी रखिबे। सबु बेले एहाको रखिबे एवं एहार पानी को व्यवहार करूथिबे पुणी पानी रखुथिबे व्यवहार करूथिबे पुणी पानी रखुथिबे। रोषेई घरे भी गोटे ढाळ पानी सबु बेले रखिबे। तृतीय जगहटी हेउची आपणको घरर ठाकुर घर। आपणको घरर ठाकुर घरे जदि आपण माने घरर उत्तर पूर्व ठाकुर घरर उत्तर पूर्व कोणरे जदि रात्रि समय रे गोटे ढाळ पानी आपण रखिबे घोड़ाई करी रखिबे सकाळु सही पानी के निज घरर चारिपटे सिंचन करिवे।
ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ଧନର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାତାବରଣ ରହିବ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ, ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ନିତ୍ୟ ପାଠ କରାଯାଏ ସେହି ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ବଡ଼ ରୋଗ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଭଜନ ଲଗାଇବା। ଗୋଟାଏ ଭଜନ ଲଗାନ୍ତୁ ପଛେ, ଗୋଟାଏ ସ୍ତୋତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆଣିଦେବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦରରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ହବ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଖୁସି ଖବର ଆସୁଛି, କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ତାପରେ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜେ ଘରର କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ନୀଳ କଳା, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଏହି ଦୁଇଟି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଧଳା, ଶନିବାର ଦିନ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଳା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ ବାରର ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିୟମ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ତେବେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଉପାୟ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତାପର ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ, ଶିବ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରକୁ 7 ଥର ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ହିଁ ଫେରିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହା ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଗୋଟେ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମହା ଉପାଧି ପାଇବ। ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ମହାର କେତେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ମହାଦେବ, ଦେବଙ୍କର ଦେବ ମହାଦେବ, ଏହି ଯୋଉ ମହା ଶବ୍ଦଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାନେ ସବୁ ଦେବୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଧନର ଦେବୀ, ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ, ଅନ୍ନର ଦେବୀ, ସବୁ କିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯାହା ଉପରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହିବ ତା ଘରେ କୁବେର ସମାନ ଧନ ରହିବ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟକମ୍ ଆମେ ମାନେ ପଢୁଛେ। ତେଣୁ କୁବେର ସମାନ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ପାଇବା ପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜପକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ପୂଜା କରିବେ, ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଯେପରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ବିଦ୍ମହେ, ସେପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଆସୁ କିମ୍ବା ନ ଆସୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ରେଗୁଲାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ରେଗୁଲାର ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରୁଥିବେ, ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବାଟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବେ ଯେଉଁ ବାଟ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଧୀରେ 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 ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହବାରେ ଲାଗିବ, ଭଲ ଭଲ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବ, ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ ଚାରିଆଡୁ। ଯେପରିକି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, ପାଠ ପଢିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଖୋଲି ଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ହଳଦୀରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଯେଉଁ ଏରୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟର ଦୁଇପଟେ ହଳଦୀରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ କରନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ପାଦ ରଖି ପଇସାର ଦବା ନବା କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାକି ଦେବେ ନାହିଁ,
ଦେବା ନବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି କରିବେ ନାହିଁ, ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଇକରି କରିବେ। ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ପାଦ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ବସିକରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ବସିକରି ଅଯଥା ଗପ ମାରିବେ ନାହିଁ, ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସିକରି କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘର ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଆଳତିକୁ ପୁରା ଘର ସାରା ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ବଜାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି କରି ବୁଲାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯଦି ଥରୁଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।